people of different strata without any hesitation, help co-actors on the stage face different situations with a positive spirit and the like. Moreover, in the experimental section of her college, of which Mrs. Mukherjee was the charge, got the opportunity to apply this dramatic technique on children to teach them school subjects. This, in her esteemed opinion, helps to make learning joyful and rich with experience. Ma'am, we would kindly request you to come on stage for the felicitation ceremony. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for her? Ma'am, Thank you. it's an honor, ma'am. And Thank you all. this is also for you. Thank you. Thank you. You can hold. Ladies and gentlemen, I have the pleasure and honor to be here amongst you, amongst such an august gathering, and to be a part of a wonderful program that is going to happen on the stage. Emancipation of women, the theme of today's plays, is really very relevant today, because many of the women of our country are not even aware of their own rights and deprivations. And we have responsibilities towards the society to make them aware of their abilities and their contributions to the society at large. They have not even heard the word empowerment of women. These words are completely foreign to them. So, emancipation is very, very necessary. A part of emancipation is sensitizing women and making them aware of their rights. One thing more, mere sensitization of women will not do. Sensitization of men is also very, very necessary. Many of the thoughts of men that are reflected in their activities often hamper the growth of women in all the respects. So I will expect rather from all the children of this school, all the learners of this school, to be very close to community and try to know the exact situation in which women are working, in which way they are deprived, and try to solve their problems and help them. And dramatization is a very good technique in this regard. We have seen that by using this technique, starting from Sophocles, many, many years ago, this has been used as a medium of instruction too, and as an instruction, not only as an instruction, but as a medium of non-formal education for educating the mass. So I hope our children, our students will always take care of this point, and will try to remember that equality of sexes, a sex bias free education system is very, very necessary for nowadays. Thank you all. Thank you, ma'am, for those beautiful words. And now proceeding with our event, our first participant is from St. Jude School, the name of their play being Shadharon Mein. The participants in the play from St. Jude School, please come up on stage and introduce yourselves. Let's go.
After that brilliant performance, we now have as our next participant Salt Lake School Team A, the name of that play being Baat Bhenge Dao. Wait. চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে। ব্যাকগ্রাউন্ডে চলো নিয়ম মতে গানটা বাজছে, আর সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্র হরতনীর প্রবেশ নাচতে নাচতে। চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো নিয়ম মতে, চলো। মাগো চুপ কর, সেই আদিকাল থেকে গান শুনে শুনে নেচে নেচে ভর্তি হয়ে গেছে। আবার যদি নিয়মের গান গাস তাহলে আবার নেচে নেচে সর্দি হয়ে যাবে। প্রতিটা গান দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের বলে রাখলাম। নমস্কার, আমার নাম হরতনী। কি চিনতে পারলেন না তো? আমার মতন অনেক বন্ধুকে সৃষ্টি করেছিলেন এক ঠাকুর, রবি ঠাকুর। পুরুষ শাসিত সমাজে আমাদের তাদের নিয়মে ওঠা বসা করতে হতো। আমাদের জীবনটা একেবারে চৌখুপির চালে চলতো। মেয়েদেরকে সেলফ ডিফেন্স শেখানোর জন্য রবি ঠাকুর জাপান থেকে জুডো ট্রেনার এনেছিলেন। আমরা হরতনীরা সেই জুডো পোশাক পরে শিখবো না বলে সেই ক্লাসকে বয়কট করেছিলাম। এখন বুঝি কি ভুলটাই না আমরা করেছিলাম। উমেন ইমানসিপেশন তিনি তো শেখাতে চেয়েছিলেন আমাদেরকে। তাছাড়া সব কাজে কি এক পোশাক হয় মশাই? তা আমি এবারে ঠিক করেছি উমেন লিবার্টির সুযোগ নিয়ে আমি নেক্সট ডে পোশাকে সজ্জিত হব। হরতনী তার বাঙালি স্টাইলে পরা কাপড় খুব অ্যাগ্রেসিভভাবে খুলে ফেলল। এ কি, হরতনী কোথায়? হরতনী, এই হরতনী, হরতনী, বুঝেছেন তো? এভাবে না থিয়েটার করা যায় না। কতবার করে বললাম যে এরকম করিস না, কে কথা শুনবে? এই হরতনীটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সত্যি বুঝে দেখুন, এভাবে বললো পোশাক পাল্টাবো, এখন কোথায় চলে গেল? এই জন্যই তো আমাকে স্ক্রিপ্ট, এই যা স্ক্রিপ্ট নিয়ে ঢুকে পড়েছি, সর্বনাশ। এই হরতনী, তাড়াতাড়ি আয়। এলে নতুন বেশে, এলে নতুন বেশে। পোশাকটা সব নয় ঠিক, তার সঙ্গে আশা মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, স্মার্টনেস, ডিভোশন, এক কথা হার না মেনে যাবার মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব সব কিছুরই দরকার। হঠাৎ ফেয়ারি টেল জগতের চরিত্র রাপুনজেলের প্রবেশ, হাতে একটা রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে। এই নে হারু, আমি আর একটা ফিল্মে সুযোগ পেয়েছি। ফিল্ম? হারু, হারি, রসগোল্লা, আপনি কে? সে কি রে হারু, এর মধ্যে ভুলেও গেলি? ওরে পাগলি, আমি হলাম রূপকথার রাপুনজেল। ও রূপাঞ্জলি, রূপাঞ্জলি কোথায় ছিলি, চুল কাচালি কেন তুই? তোকে আমি বলেছি না রূপাঞ্জলি নয়, আমার নাম রাপুনজেল। তুই যতই রাপুনজেল রাপুনজেল করিস না কেন, আমার কাছে তুই রূপাঞ্জলি। আরে আর বলিস না, ডাইনি বুড়িটা আমাকে টপ ফ্লোরে বন্দি করে রেখেছিল। আর রাজকুমার নিচে এসে লিফট না পেয়ে টুই টুই করে সিটি বাজিয়ে আমায় ডাকতো। সিটি মানে? তুই সায়েন্স সিটিতে থাকতিস নাকি? আরে না না, সায়েন্স সিটি নয়, সায়েন্টিফিক সিটি। যেই রাজকুমার বাজাতো সিটি টুই, অমনি লম্বা চুল ঝোলাতিস তুই। কি করব, তখন তো আর লিফট ছিল না। রাজকুমার নিচে এসে মুঝকো ভি তু লিফট করা দে গানটা গাইতো, আর আমি চুল নামিয়ে দিতাম। সেই চুল বেয়ে রাজকুমার আসতো উঠে, আর দিনের পর দিন আমার চুল যেত উঠে। একদিন ঠিক করলাম চুল
সেই দিন থেকে রাজকুমারের সঙ্গে আড়ি। হঠাৎ জেকে রাউলিং এর চরিত্র হারমাইনির প্রবেশ। বেশ করেছিস, নতুন রকম কেস করেছিস, পুরুষতন্ত্র শেষ করেছিস, সমস্যাকে ফেস করেছিস। আমলোজা, এটা আবার কে? আমি হারমাইনি। আমিও তো হার মানিনি। ওরে কালা, হার মানিনি নয়, এগুলো জাদু রানী হারমাইনি। আমার জাদুতে ফিরে আসে আত্মবিশ্বাস, যেখানে নারীরা থাকবে জুড়ে পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ। পৃথিবীর শক্তি সূর্য আর মানুষের শক্তি নারী। হার না মেনে বলবো, ইয়েস উই ক্যান, আমরাও পারি। আমি যেমন স্বাধীনভাবে বাঁচি, তোমার সঙ্গে আমরাও তো আছি। হঠাৎ চলতে চলতে সীতার প্রবেশ। চলে গেল রে, চলে গেল, পুড়ে গেল রে, পুড়ে গেল। কে এলো রে, কে এলো? এ নাম কেলো? আমলো, কেলো কেন হবে আমার নাম? সীতা আমার নাম, কেরো রাম। তো তাদের চলার কি আছে? কি আছে মানে? রামের সাথে বিয়ের পর থেকে একসাথে রইলাম, একসাথে 14 বছর বনবাসে রইলাম। রাবণকে ন্যাপ করে নিয়ে গেল, প্রাণের হনু লঙ্কা জ্বালিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলো রামের কাছে। যুদ্ধ হলো, রাবণ হারলো, অযোধ্যায় গিয়ে রাম রাজা হলো। কিন্তু মানুষের কথায় রামচন্দ্র আমায় সন্দেহ করে, আমায় অগ্নি পরীক্ষা দিতে হলো। তুমি জি বাংলা দেখো। এই কে? আর ব্যাস, সেই অভিমানে পাতাল থেকে হাসপাতাল হয়ে এখান। হাতে তরোয়াল নিয়ে লক্ষ্মীবাই ঢুকলো বন্দে মাতারম গানটা গাইতে গাইতে। বন্দে মাতরম, 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 বন্দে মাতরম। এসো মা লক্ষ্মী দাসের ঘরে, নারীকে জাগাও দেশের তরে। এই দাঁড়া 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 দাঁড়া, আনন্দমঠ উপন্যাসে বন্দে মাতরম দেখা হয় 1898 সালে। লক্ষ্মীবাই তো অনেক আগে, ও কি করে জানলো এটা? হিন্দি সিনেমা আনন্দমঠ দেখে এই গানটা মুখস্থ করে ফেলেছি, তাই আর কি এই গানটা গাইছি। তাতেও তোদের সহ্য হচ্ছে না? আরে আগেকার সময় তো মেয়েদের প্রকাশে গান গাওয়াই মানা ছিল, এখনো সেই ট্র্যাডিশন চালাচ্ছিস। রিয়ালিটি শোয়ের ঠেলায় লক্ষ্মীবাই, পুত্রীবাই, যোধাবাই, মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতার মতো যারা দেশকে স্বাধীন করতে লড়াই করেছিল সেটাই ভুলে যাচ্ছে সবাই। লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী। হারমাইনি লক্ষ্মীর হাতে চড় খেলো। একে তো পেঁচার মতন মুখ, তাও আবার সোজা বাংলা ভাষায় লক্ষ্মী বলতে পারিস না? লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী। আমি ঝাঁসিতে লক্ষ্মী, কাশিতে লক্ষ্মী, আর বঙ্গভাষীতে লক্ষ্মী। এই, একদম তুমি আ। এ যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, নামে লক্ষ্মী, কাজে কার্তিক। আমরা যেমন রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তে পারি, আবার তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার ধরতে পারি। লক্ষ্মী তার তরোয়াল দেখায়। সেই জন্য রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও বুঝি? আরে বোকা, তখনকার দিনে কি আর ক্রেশ ছিল রে যে বাচ্চাকে সেখানে রেখে যুদ্ধ করতে যাব? বাচ্চাকে ভালোভাবে মানুষ করতে পারে শুধু তার মা। তাই আমি কখনো ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, আবার কখনো সন্তানের মা। মা মা এই কে দিল রে? আচ্ছা লক্ষ্মী, তুমি কি তাসের দেশে তলবার শান দিতে এসছো? শান তলোয়ারে নয়, শান দিতে এসেছি শিক্ষার গোড়ায়। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, স্বাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর হয় না, সেটাই শিখিয়েছিলাম লবকুশকে। এই দাঁড়া 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 দাঁড়া, বিদ্যাসাগরের ডায়লগ লবকুশের নামে হুশ করে পুশ করলি কেন? মানে তোমার জন্য বন্দে মাতরম, আমারও জন্য বিদ্যাসাগর। কথার কি ছিড়ি? এই যে এখানে যারা বসে আছে, দিনের পর দিন মেয়েদের উপর অত্যাচারের খবর শুনছেন, আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করেছেন? আরে হাতে মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ করলে লাভ হয় না, এটাতে শুধু লাভ হয় ওই মোমবাতি আর দেশলাই কারখানার মালিকদের। হ্যাঁ, ওই ফেসবুকে
সব দেখিস না, কত সব মেয়েদের উপর অত্যাচারের ছবি, আর তার তলায় কিছু প্রতিবাদী ক্যাপশন, আর তার তলায় লাইক 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 কমেন্টস 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 কমেন্টস। কি সুন্দর মৃত্যুর ছবি, কি সুন্দর পোড়ামুখির ছবি, কি সুন্দর গলায় দড়ি দেওয়ার ছবি। আরে ফেসবুক আন্দোলনে আন্দোলিত হলে হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। তাই আমি আবার এসেছি তোদের সবাইকে নিয়ে মেয়েদের সমান অধিকারের জন্য লড়াই করতে। আচ্ছা, তোমরা কল্পনা চাওলা, মেরি কম, আশা ভোসলে এদের নিয়ে গর্ব করো না? ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবীতে যত মহিলা রাষ্ট্রনায়ক আছেন তাদের নিয়ে গর্ব হয় না তোমাদের? মেয়েরা না থাকলে লক্ষ্মী পুজো, দুর্গা পুজো, রাখি পূর্ণিমা, ভাইফোঁটা কিংবা যে কোনো উৎসব করতে পারতে। মেয়েরা না থাকলে তোমরা এই পৃথিবীর আলো দেখতে পেতে। অবশেষে আতেল সূত্রধরের প্রবেশ। এই নীল আকাশের অর্ধেকটা হোক পুরুষের এবং অর্ধেকটা হোক নারীর। আসুন না একসাথে চেষ্টা করে দেখি নারীকে সঠিকভাবে সহযোগিতা করে এই নীল আকাশের অর্ধেকটা তাদের হাতে তুলে দিতে। এই যে অনেক বড় বড় কথা শুনছি, নীল আকাশের অর্ধেকটা তাহলে দিচ্ছ তো? সবাই শুনলো কিন্তু প্রমাণ রইল। এ কি তুমি এখানে? বাড়ির রান্না বান্না নেই? ওফ মামি, ড্যাডি, তোমরা আবার ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছো। আমি কি করলাম? তোর বাপটাই তো আরম্ভ করলো। আমি? হ্যাঁ তুমি। 364 দিন, বুঝলি? 364 দিন তো আমিই রান্না করি। একদিন নয় তুমি করবে, আজ তুমি করবে রান্না আর আমি দেখবো সিনেমা। ড্যাডি, মামি ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। মাসিমা মানে সিনেমা? তুমি দেখবে সিনেমা আর আমি করব রান্না? কেন নারীবাদী বাবু, আপনি কি তা চান না? মুক্ত জনগণ ভরিয়ে দেবে পৃথিবীতে মুক্ত বাতাস, যেখানে নারীরা থাকবে জুড়ে পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ। লক্ষ্মী, তুমি খুব ভালো মেয়ে, করবে না এরকম প্লিজ। প্লিজ লক্ষ্মী, প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি লক্ষ্মী, প্লিজ। লক্ষ্মী না, লক্ষ্মী শালটা খুলে পড়ে যাবে। মারছিস কেন? তোমরা শুধু ঘরের বাইরে রাজা, আমরা ঘরেও রানী, ঘরের বাইরেও রানী। আমরা আর অবলা নই, আমরা সবলা। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো। অনন্য চক্রবর্তী, সল্টলেক স্কুল টিমে। প্রেয়সী চক্রবর্তী, সল্টলেক স্কুল টিমে। প্রেরণা দত্ত, সল্টলেক স্কুল টিমে। অনুষা ঘোষ, সল্টলেক স্কুল টিমে। সমাদৃতা গোস্বামী, সল্টলেক স্কুল টিমে। পারমিতা দেবনাথ, সল্টলেক স্কুল টিমে। হৈমশ্রী বাসু, সল্টলেক স্কুল টিমে। ঋতর্ষি ভট্টাচার্য, সল্টলেক স্কুল টিমে।